بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا اور لقب صدیق اکبر۔ ان کے والد کا نام ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کا نام سلمہ بنت سکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 26 مہینے بعد ہوئی۔ بے شک ہم کچھ الفاظوں میں یا ایک ویڈیو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان نہیں کر سکتے، لیکن آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ کچھ حرف آپ کی شان میں بیان کر سکیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا نسب یوں ہے: عبداللہ بن ابو قحافہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیوم بن مرہ بن کعب مرہ بن کعب پر آپ کا نسب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی اور نہ کبھی شراب پی۔ جب آپ 4 سال کے تھے تو آپ کے باپ آپ کو لے کر اپنے بتوں کے سامنے گئے اور ان سے کہا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، تم ان کی پوجا کرو۔ تو 4 سال کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بتوں سے فرماتے ہیں کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مجھ سے بات کرو۔ جب ادھر سے کچھ جواب نہیں آیا تو آپ نے ایک پتھر اٹھا کر اس بت پر ایسا مارا کہ وہ آپ کے جلال کا تعاق نہ لا سکا اور چکنا چور ہو گیا۔ جب آپ کے باپ نے یہ دیکھا تو آپ کو تمانچہ مارا اور گھر واپس لے آئے اور اپنی بیوی سے سارا واقعہ کہہ سنایا تو وہ فرماتی ہیں کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو کسی آواز دینے والے نے یہ کہا کہ مبارک ہو تجھے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رفیق ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لائے اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف آپ کو ملا۔ آپ نے 2 مرتبہ اپنی پوری دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈال دی۔ آپ کا لقب صدیق ہونے کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف سے واپس آئے اور یہ واقعہ لوگوں میں بیان کیا تو ابو جہل بھاگتا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اگر کوئی کہے کہ میں حالت بیداری میں رات کی رات 7 آسمان کی سیر کر آیا، جنت دوزخ دیکھ آیا، خدا سے بھی مل آیا، تو کیا تم یقین کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو کہنے لگا کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو لوگوں سے یہی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا واقعی وہ ایسا کہتے ہیں؟ تو ابو جہل بولا کہ ہاں وہ ایسا ہی کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایسا کہتے ہیں تو سچ ہی فرماتے ہیں۔ اب جب آپ نے اس واقعے کی تصدیق کی تو وہ مردود وہاں سے بھاگ نکلا اور اسی دن سے آپ کو صدیق کا خطاب ملا۔ آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ آپ کے خلیفہ بننے پر سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بیعت کی۔
जब आपने तमाम माल लुटा दिया तो फ़कीराना लिबास में बारगाह नबवी में हाजिर थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा कि ए सिद्दीक, आप मालदार होते हुए भी ऐसे कपड़ों में क्यों हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन्होंने अपना पूरा माल दीन इस्लाम पर खर्च कर दिया। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबू बकर को सलाम भेजा है और पूछा है कि क्या इस हालत में भी अबू बकर मुझसे राज़ी हैं? इतना सुनते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वजद में आ गए और बाआवाज़ बुलंद यही फरमाते रहे कि मैं अपने रब से राज़ी हूँ, मैं अपने रब से राज़ी हूँ। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है सिद्दीक़ अकबर की कि खुद मौला उनसे पूछ रहा है कि क्या तुम मुझसे राज़ी हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप वो मुक़द्दस सहाबी हुए जिनकी 4 पुश्तें सहाबियत से सरफराज हैं। आपके वालिदैन ईमान लाए और सहाबी हुए। आप खुद सहाबी हुए। आपके औलाद में मोहम्मद व अब्दुल्ला व अब्दुर्रहमान व सैयदना आयशा व सैयदना अस्मा सब के सब सहाबी हुए और आपके पोते मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी सहाबी हुए। ये फजीलत आपके सिवा किसी को हासिल नहीं। रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन। 2 साल 3 महीने 11 दिन आपकी खिलाफत रही। आपसे कई करामतें भी जाहिर हैं। जब आपका विसाल होने लगा तो आपने अपनी प्यारी बेटी सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया और फरमाया कि बेटी, मेरा जो भी माल है उसे तुम्हारे दोनों भाई मोहम्मद व अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और तुम्हारी दोनों बहनें उनका हिस्सा कुरान के मुताबिक बांट देना। इस पर आप फरमाती हैं कि अब्बा जान, मेरी तो एक ही बहन है, बीबी अस्मा, ये दूसरी बहन कौन है? तो आप फरमाते हैं कि मेरी एक बीवी बिन्त खारिजा जो कि हामिला है, उनके बदन में एक लड़की है, वो तुम्हारी दूसरी बहन है। और आपके विसाल के बाद ऐसे ही हुआ, उनका नाम उम्मे कुलसुम रखा गया। इसमें आपकी 2 करामत जाहिर हुई। पहली तो ये कि मैं इसी मर्ज में इंतकाल कर जाऊंगा और दूसरी ये भी कि पैदा होने से पहले ही बता देना कि लड़का है या लड़की। आपकी उम्र 63 साल हुई। आपकी नमाज जनाजा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पढ़ाई और ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इजाज़त से आपको उन्हीं के पहलू में दफन किया गया। यह आपकी शानो अज़मत है। आपकी शान को समझने के लिए ये तन्हा हदीस ही काफ़ी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक पलड़े में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान रखा जाए और दूसरे में तमाम जहान वालों का, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पलड़ा सबसे भारी होगा। अल्लाह अकबर। ज़रा सोचिए कि दूसरे पलड़े में तमाम जहान वालों से कौन कौन मुराद हैं। अगर अंबिया के ईमान को मुस्तस्ना कर भी दिया जाए तब भी क्या ये कम है कि उसी एक पलड़े में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान और हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान, तमाम 1,24,000 पैगम्बरों का ईमान, फिर तमाम ताबाइन का ईमान, इमाम आज़म, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल का ईमान, फिर दुनिया भर के औलिया कामिलीन का ईमान, हुज़ूर गौसे पाक का ईमान, ख्वाजा गरीब नवाज़ का ईमान, आला हज़रत अजीमुल बरकत का ईमान और क़यामत तक के पैदा होने वाले तमाम औलिया व अब्दाल का और तमाम मुस्लिमीन का ईमान, सब एक ही पलड़े में और दूसरे में सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान।
پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سب پر بھاری ہوگا۔ یا اللہ کیسا ایمان تھا ان کا۔ مولا سے دعا ہے کہ اپنے اسی بندے کے ایمان کا ایک ذرہ ہم تمام مسلمانوں کو نواز دے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔